السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہشت بہشت دراصل مختلف 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں کی ہر کتاب خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کے مجموعہ ہے۔ اس میں کی پہلی کتاب انیس الارواح، جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا جو مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے تھے، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں 10ویں مجلس، جس میں حضرت نے 3 مختلف عنوانات پر کلام فرمایا، اپنے فیضان سے سرفراز فرمایا۔ پہلا عنوان تھا مصیبت، دوسرا عنوان پانی پلانا اور اس کی برکتیں، اور تیسرا عنوان لڑکی بچی کی ولادت اور اس کی تربیت پر اجر و ثواب کی بشارتیں۔ یہ 3 مختلف عنوانات پر حضرت نے ایک ہی مجلس میں کلام فرمایا ہے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پہلا عنوان یعنی مصیبت پر صبر کرنے کی کیا برکتیں ہیں، اس پر گفتگو کی سعادتیں اور برکتیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، یعنی پانی پلانے سے متعلق کیا ارشادات ہیں، اور شریعت مطہرہ میں بھی کیا ان کی فضیلتیں اور برکتیں بیان ہوئی ہیں، اور بزرگان طریقت سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ارشادات اور کیا برکتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سخن در دادن آب افتادے بود، کہ پھر پانی دینے سے متعلق، پانی پلانے سے متعلق گفتگو چھڑی۔ ناظرین کرام، پانی پلانا یقیناً بڑی برکت والی بات ہے، بہت ہی فضیلت والی بات ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم حضرت کے مبارک ارشادات کی طرف آئیں، پہلے عمومی طور پر جو ارشادات جو احادیث مبارکہ کے ضمن میں ہم کو ملتے ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یقیناً پانی پلانا بڑی برکت، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ جیسے کہ پانی پلانے سے متعلق بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ویسے تو آئی ہیں، یہ ہم یہاں بطور خاص 2 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک ہے جس میں حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سقا مسلما شربتا من ماء حیث یوجد الماء۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من سقا مسلما، کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو پلایا، شربتا من ماء، پانی کا کوئی گھونٹ، پانی کا کوئی جو ہے شربت کسی مسلمان کو کسی نے پلایا، حیث یوجد الماء، اس طور پر کہ وہاں پانی پایا جاتا تھا۔ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں آدمی سخت پیاسا ہے، وہاں اگر کوئی پانی پلاتا ہو تو اس کی فضیلت کیا ہوگی، ہم آگے سنیں گے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس جگہ کی جہاں پانی موجود ہے، لیکن کسی نے اس پانی کو آگے والے تک، یعنی کسی مسلمان کی تکریم کرتے ہوئے اس تک پانی پہنچایا ہے۔ پانی کی کوئی تنگی نہیں ہے، پانی تو وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن
مہمان کی یا کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرتے ہوئے اس نے بس کوزے میں سے برتن میں سے پانی لیا اور گلاس میں پانی لے کر اس مہمان تک یا مسلمان بھائی تک پہنچایا ہے، بس اتنا ہی عمل ہوا ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا اعْتَقَ رَقَبَةً، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غلام کو آزاد کیا ہے۔ جیسے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت ہے، غلام کو آزاد کرنے کی برکتیں ہوتی ہیں، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا ہی اگر کوئی کر لیتا ہے، بس پانی برتن میں تھا، گھڑے میں پانی تھا، اس نے وہاں سے پانی لیا اور وہ پانی مسلمان بھائی کو پلا دیا، تو اتنے ہی عمل پر اس کو غلام آزاد کرنے جتنا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ اس نے پانی پلایا جہاں پانی موجود تھا، بس برتن میں سے پانی لے کر گلاس میں مہمان کو یا مسلمان بھائی کو پیش کیا تو غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ہے، اور اگر کسی نے مسلمان بھائی کو پانی کا کوئی شربت پلایا، پانی کے کچھ گھونٹ پلائے، ایسی مقام پر جہاں پانی موجود نہیں تھا، پانی کی جہاں تنگی تھی، پانی کی جہاں مشقت تھی، ایسے مقام سے اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس کے لیے پانی فراہم کیا، تو تب تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا، تو وہ ایسا ہے جس نے اس کو زندگی بخشی ہے، اس کو حیات بخشی ہے، اس کو اس نے زندہ کر دیا ہے۔ یہ اجر و ثواب پانی پلانے پر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما مسلم سقا مسلمن علی ظمئن، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی پیاس کی حالت میں اس کو پلایا، سیراب کیا، سقاہ اللہ عز وجل من رحیق المختوم، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس کو روز قیامت ایسے پانی سے سیراب فرمائے گا جس پانی کو کسی نے چھوا نہیں، جس میں سے کوئی پیا نہیں ہے، بالکل خالص برکتوں والے پانی سے سرفراز فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ معمولی سی پانی پلانے کی کیا فضیلتیں شریعت مطہرہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ہمیں بس ان فضیلتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کما حق کو عمل کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے، برکتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، پانی پلانے پر اجر و ثواب حاصل بھی ہوتا ہے، اور اس اجر و ثواب کو آدمی اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ قال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، انا ام سعد ماتت، کہ حضور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ وصال کر گئی ہیں۔ فأی الصدقۃ افضل، تو اب ان کے لیے کون سا عمل سب سے بہترین نیکی، کون سا صدقہ سب سے افضل، کون سی نیکی سب سے افضل قرار پائے گی؟ مرحوم کے لیے ان کے حق میں کون سی نیکی سب سے بہترین نیکی بنے گی، ان کے حق میں کون سا صدقہ سب سے افضل صدقہ کہلائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، کہ پانی ان کے حق میں سب سے بہترین نیکی ہے، پانی کا ثواب ان کے حق میں سب سے بہترین صدقہ ہے۔ قال فحفر بئرا، تو پھر انہوں نے ایک کنواں کھودا اور پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، تو رسول پاک علیہ السلام اس کنویں کے پاس تشریف لائے، وقال، اور ارشاد فرمایا هذه لأم سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ سعد کی والدہ کے لیے کیا ہے؟ کنواں یا کنویں کا پانی؟ تو جواب ملا کہ نہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے، نہ کنویں کا پانی حضرت سعد کی والدہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس کنویں کے پانی سے جتنے لوگ سیراب ہوں گے، جتنے لوگ پیئیں گے، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کریں گے، اس پر جو بھی اجر و ثواب آئے گا، جو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا، مولا تعالیٰ اس کا اجر و ثواب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو عطا فرمائے گا۔ هذه لأم سعد، یہ حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے، یعنی اس کنویں کے پانی کے سے جو فضیلتیں اور اجر و ثواب آئے گا، وہ اجر و ثواب
हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उम्मे साद रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल होगा। नाज़रीन कराम, इस हदीस पाक से दो बड़े फायदे हमको हासिल हो गए और हम उसकी तरफ इशारा करते अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि पहला इशारा तो ये कि आप देखें कि अमल आदमी कोई करता है, जिंदा आदमी कोई अमल खैर करता है तो वो अपने मरहुमीन को अपने उस अमल का अज्र व सवाब ईसाल कर सकता है। इसका सबूत भी इस हदीस मुबारका से हासिल हो गया। कुआं हजरत साद ने खुदवाया और उसका अज्र व सवाब हजरत उम्मे साद, हजरत साद की वालिदा रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल होगी। इसका ऐलान हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो मालूम क्या हुआ कि जिंदों के अमल खैर का अज्र व सवाब मरहुमीन को इसाल किया जा सकता है, मरहुमीन को इसाल सवाब हो सकता है। तभी तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खोदे हुए कुएं के अज्र सवाब को हजरत उम्मे साद रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दुआ फरमाई। तो दूसरा बड़ा फायदा हासिल यह होता है कि पानी को सबसे बेहतरीन नेकी, सबसे अफजल सदका करार दिया गया। भला पानी सबसे अफजल सदका कैसे हो गया? तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हम ये बात अच्छी तरह जान लें कि यकीनन हर नेकी सदका है कि अगर हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया यकीनन ये नेकी है, ये सदका है। किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, किसी परेशान हाल को, किसी परेशानी को दूर किया, उसको माल और दौलत अता की, किसी की सिफारिश कर कर उसकी जरूरत पूरी कर सकते तो सिफारिश कर दी, तो यकीनन ये सब सदका हैं, यकीनन ये सब नेकी हैं। लेकिन पानी से हासिल होने वाली नेकी सबसे अफजल नेकी है। उसकी वजह क्या है? तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि पानी बुनियादी जरूरत है और जरूरत जैसी पूरी होगी नेकी भी उतनी ही अहमियत वाली कहलाएगी। पानी चूंकि बुनियादी जरूरत है, इसीलिए बुनियादी जरूरत की जिस चीज से तकमील होती है वो काम, वो अमल, वो उसका नेकी सबसे अजीम, सबसे बड़ी नेकी करार पाती है। अब पानी बुनियादी नेकी किस तौर पर है और पानी की क्या बरकतें हैं, तो आप देखते जाएं कि बुजुर्गों ने एक मिसाल के जरिए समझाया। इरशाद फरमाया गया कि अगर कोई भूखा है तो अगर वो खाना खाए, खाने के चंद लुकमों से उसकी भूख की शिद्दत में कमी वाक़ई हो सकती है, वो अपनी भूख की शिद्दत को से खुलासी पा सकता है। लेकिन जब भूख का है, खाने के चंद लुकमों से उसकी भूख तो मिट सकती है, लेकिन अगर उसको खाने के दौरान प्यास लग जाए या फिर पानी की जरूरत पड़ जाए तो वो पानी की जरूरत खाने के चंद लुकमे उसको पूरा नहीं कर सकते। अब वहां उसको पानी ही चाहिए, खाने की कोई लुकमा उसकी पानी की जो शिद्दत है, पानी की जो तशनगी है, पानी की जो हाजत है, वह हाजत को पूरा नहीं कर सकता। अगरचे कोई नेमत खा रहा हो, लेकिन बरअक्स इसके अगर कोई प्यासा है, भूखा है, प्यासा है और उसको पानी मिल जाए तो वो उस पानी को पीकर अपनी प्यास भी बुझा सकता है और पानी के चंद घूंट पी ले तो वो जो भूख की शिद्दत है खाना ना खाने की वजह से, पानी के चंद घूंट उसकी उस भूख की शिद्दत में कमी तो वाक़ई कर सकते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि पानी की जहां जरूरत हो वहां कोई नेमत पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन पानी एक ऐसी नेमत का नाम है कि किसी भी चीज की आदमी को जरूरत और हाजत पड़े, अगर उसको पानी हासिल हो जाए तो पानी के जरिए उन दूसरी चीजों की जरूरतें और हाजतें उसकी पूरी हो सकती हैं या किसी कदर इफाका भी उसको हासिल हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, इसी वजह से बुजुर्गों ने, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने सदक़े को सबसे अफजल नेकी करार फरमाया है, सबसे अफजल नेकी फरमाया है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देखें ये चंद अहादीस मुबारका थे जिसकी फजीलतें और बरकतें हमें रास तौर पर अहादीस पाक में, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हासिल हुई हैं। अब हम हजरत के मुबारक इरशादात की तरफ बढ़ते हैं कि हजरत ने इरशाद फरमाया, फरमोद हर के तिशनरा आब दहत दर साअत अज गुनाहान चुनान बिरुन आयत के गुई इमरोज ज़ादिह शुदे अस्त। हजरत फरमाते हैं हर के तिशनरा, जिस किसी ने किसी प्यासे को आब दहद पानी दिया, पानी से पानी की नेमत दी, अता की, पिलाया, सैराब किया, फरमाते हैं कि दर सात, उसी लम्हे, उसी घड़ी, अज गुनाहान चुनान बिरुनायत, वो गुनाहों से इस तरह बाहर आ जाता है, गुनाहों से वो ऐसे पाक हो जाता है कि गोई इमरोज ज़ादिह शुदे अस्त, कि गोया कि वो उसी लम्हे पैदा हुआ है, उसी दिन पैदा हुआ है।
جیسا پیدا ہونے والے بچے نوزائیدہ کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں ہوتا، بالکل وہ اس کا نام اعمال تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تو اسی لمحے اسی گھڑی یہاں پانی پلایا، یہاں اس پیاسے کے گلے سے پانی اترا، وہاں مولا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پانی پلانے والے کی۔ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے اس کے تمام گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال سے تمام گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ یہ عمل بالکل خلوص کے ساتھ کرے، کیونکہ بزرگوں کے جو ارشادات اور تعلیمات ہوتے ہیں اس کی بنیاد خلوص نیت ہے، خلوص دل ہے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے تو ہی اس کو یہ اجر و ثواب، یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یہ خیال ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، یہ خیال ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا سمجھا جاؤں گا، تب پھر وہ اس کو یہ اجر و ثواب، یہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس طور پر عمل کرے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، اور اگر میں اللہ کی اس مخلوق کو آسانی کرتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، اس کی حاجت کو پوری کرتا ہوں تو مولا تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس خیال سے اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر مولا تعالیٰ یقیناً اس سے اپنی رضامندی کو ظاہر فرماتا ہے اور اس کی اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے اس کو تمام گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ خلوص دل کے ساتھ آدمی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی تعریف اور واہ واہ کے لیے عمل نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرتا ہے تو اگرچہ کہ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب اس کا یہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں سے اس کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر در آن روز بمیرد، اگر وہ اسی دن انتقال کر گیا، جس دن یہ نیکی انجام دی تھی، کار خیر انجام دیا تھا، اسی دن اگر وہ انتقال کر گیا تو فرماتے ہیں کہ شہید مردہ باشد، تو پھر وہ شہید مانا جائے گا، شہید انتقال کرے گا، شہید اس دنیا سے جائے گا۔ یہ اتنے عمل پر اس کو شہادت کا ثواب، تو آپ کو عرض کرتے چلیں کہ جس کسی حدیث میں یا ارشاد میں یہ ایسی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو اس کی وجہ دراصل اس نیکی سے رغبت اور ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، اس چھوٹے سے عمل پر اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہوگا، تو کیوں نہ میں یہ عمل کو اختیار کروں۔ بلکہ جب اللہ رب العزت چھوٹے سے عمل پر اتنا اجر و ثواب اس کو عطا کر رہا ہے تو پھر کوئی بڑی نیکی کر لوں تو پھر مجھ کو کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، یہ خیال اس کے اندر پیدا ہو اور وہ بڑے سے بڑا عمل، بڑی سی بڑی نیکی کی طرف اس کو رغبت حاصل ہو جائے۔ اسی خاطر یہ فضیلتیں اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ذرا اندازہ تو کریں، پانی پلانے جتنے عمل پر اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میدان میں جا کر اپنی خون کو بہا کر اسلام کی راہ میں شہید ہونے کی ضرورت کیا ہے، پیاسے کو پانی پلا دو وہ ثواب حاصل ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ شہید کا درجہ اور ہے، شہید کا ثواب اور ہے۔ درجہ شہادت کا وہ تو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے جب بندہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے تبھی حاصل ہوتا ہے۔ ان جیسی نیکیوں سے شہادت کا ثواب، شہید کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ثواب کا مل جانا اور ہے، درجے کا ملنا اور ہے۔ درجہ شہادت سے ہی حاصل ہوتا ہے، ثواب دوسرے عمل خیر اور نیکیوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو شہید وہ دنیا سے جائے گا، یعنی شہید کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ بے حساب در بہشت رود، اور وہ اس عمل کی وجہ سے بے حساب جنت میں جائے گا۔ بے حساب جنت میں کیوں جائے گا بھائی؟ تو اس کے حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ واضح طور پر آپ دیکھیں اسی ارشاد میں بات آپ کو جواب مل جائے گا کہ حساب کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب آدمی کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، تو پھر اس سے باز پرس کی جائے گی کہ یہ گناہ اس کے سامنے اس کو دکھائے جائیں گے، اس کا وہ اقرار کرے گا اور پھر اس کے بعد نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ جب نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر نیکیاں کم ہوں گی، گناہ بڑے ہوں گے تو پھر دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال حساب کتاب کی ضرورت تب پیش آئے گی جبکہ نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے۔
जब आदमी के नाम अमाल में गुनाह है ही नहीं, सिर्फ नेकियां हैं, तो वहां हिसाब किताब की बंदे को कोई जरूरत ही नहीं है, हिसाब किताब की कोई हाजत ही बाकी नहीं रहेगी। जब नेकियां ही नेकियां हैं तो फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हजरत ने फरमाया पहले ही कि आदमी जब ये अमल करता है तो मौला ताला उसको यानी पानी पिलाने की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को साफ फरमा देता है, उसके तमाम गुनाहों से उसको पाक कर देता है। जब उसके नामे अमाल में कोई गुनाह है ही नहीं तो फिर हिसाब किताब किस बात का लिया जाए, इसीलिए बेहिसाब उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। और फिर दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि असल ये फजीलतें तरगीब दिलाने के लिए होती हैं कि आदमी क्या करता है, आदमी एक एक अमल के जरिए एक नेकी दूसरे नेकी की जरिया बनती है, दूसरे नेकी का वसीला बनती चली जाती है। आप देखें कि जब हम इस बुजुर्गों के इरशादात को सुनते हैं जिसमें हबीब पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को बयान किया जाता है कि छोटे से अमल से इतना बड़ा अजर सवाब हासिल होगा, और अगर हम इस पर अमल करते हैं तो नेकी की शान, नेकी की पहचान ये है कि एक नेकी अंजाम जब दे ली जाती है तो वो एक नेकी दूसरी नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, आदमी में दूसरी नेकी का जज्बा पैदा होता है। और ये फजीलतें बयान करने का मकसद यही है कि आदमी छोटी छोटी नेकियों को इख्तियार करता जाए तो फिर साथ ही उससे आगे बढ़कर और भी बड़ी बड़ी नेकियों को इख्तियार करने की सआदतें और बरकतें हासिल करे। बुजुर्गों ने इसीलिए इन बातों की तालीम दी है कि आप देखें कि कभी होता ये है कि हम कोई अच्छी बात सुन लेते हैं, कोई अच्छा वाज़ो नसीहत सुन लेते हैं, बेहतरीन खिताब और बयान सुन लेते हैं, तो जोश और जज्बे का आलम ये होता है कि हम ये समझते हैं कि बड़ी से बड़ी नेकियां मैं अंजाम दे लूंगा, अब मैं शब बेदारी कर लूंगा, अब मैं तहज्जुद गुजार हो जाऊंगा, अब मैं इशराक और चाश का पाबंद हो जाऊंगा, अब मैं अवाबीन का पाबंद हो जाऊंगा, अब मैं हयाम बीद के रोजों का जो आमिल पाबंद हो जाऊंगा। जब तक जज्बा होता है तब तक ही उसके अमल का ख्वाहिश उसको होती है, जैसे ही जज्बा खत्म हुआ वो अमल अब उसके अंदर से खत्म हो जाता है। तो क्या करें, इसीलिए बुजुर्गों ने समझाया कि बड़ी बड़ी नेकी को इख्तियार करने के बजाय पहले छोटी छोटी नेकियों को इख्तियार किया जाए, ताकि छोटी छोटी नेकियों के जरिए बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ रहनुमाई भी हासिल हो, रहबरी भी हासिल हो, हमारे लिए तरगीब भी हो, और उस नेकी को अंजाम देना हमारे लिए कोई दुश्वारी भी ना बन जाए। इसीलिए इन फजीलतों को बयान किया जाता है। एक इसके तौर इसमें यहीं पर इस हवाले से एक हिकायत बयान की जाती है कि एक शख्स था जो कि एक बड़े जानवर को, बड़े भारी भरकम जानवर को अपने कंधों पर उठाकर छत पर भी चढ़ता और नीचे भी उतरता। लोग बड़े हैरान थे कि इतना बड़ा और इतना भारी जानवर जिसका एक आदमी का उठाना ही दुश्वार है बल्कि नामुमकिन है, और इस जानवर को ये न सिर्फ अपने कंधों पर अकेला उठा भी लेता है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर भी जाता है और सीढ़ियां उतर कर नीचे भी आ जाता है, ना ही ये थकता है, ना ही इसको ये वजन उठाने पर कोई तकलीफ इसको होती है, कोई मशक्कत भी नहीं होती। लोग हैरान हुए और उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि यकीनन ये जानवर बहुत ही भारी है, बहुत ही वजनी है, अकेले आदमी का उसको उठाना बहुत दुश्वार है, उठाना ही मुश्किल है, तो फिर ऊपर चढ़ना, सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाना और आना ये तो और भी ज्यादा दुश्वार होगा। लेकिन लोगों, दरअसल मैं इसको उठाता हूं तो मैंने इसको बड़े हो जाने के बाद नहीं उठाया, बल्कि मैंने इसको उस वक्त उठाया जबकि ये बिल्कुल छोटा था, 2-4 किलो इसका वजन था। उस वक्त से मैं इसको अपने कंधों पर उठाता हूं और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचता हूं और सीढ़ियां उतर कर नीचे आता हूं। जब से मैं इसको उठाने लगा हूं, ये मेरा रोज का मामूल है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे उसका वजन बढ़ने लगा तो वैसे वैसे उसको उठाने की मेरे अंदर की ताकत और कुव्वत भी बढ़ने लगी। उसका नतीजा ये निकला कि ये बढ़ बढ़ कर इतना वजनी हो गया, तो मुझे भी मुसलसिल इसको उठाते रहने की वजह से इतने वजन उठाने की मेरे अंदर भी ताकत और कुव्वत पैदा हो गई। अगर हम यकायक मैं इसको उठाने जाऊं तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैंने जब ये छोटी थी, ये जानवर जब छोटा था उस वक्त से उठाया, तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे उठाने की ताकत और कुव्वत बढ़ती गई। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि जैसे उस शख्स के लिए दूसरे लोगों का जैसा बड़ा जानवर को उठाना दुश्वार है, उसके लिए कोई दुश्वार नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने छोटे वक्त से ही उसको अपने कंधों पर उठाने का अपने आप को आदी बना लिया है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि बिला तशबीह व बिला तमसील, तो अगर बड़ी से बड़ी नेकी करना चाहेगा तो यकीनन आजिज आ जाएगा।
अगर वो बड़ी नेकी तक पहुंचना चाहता है तो वो छोटी छोटी नेकियों को इख्तियार करे, उन छोटी छोटी नेकियों पर अमल करे, ताकि उन नेकियों के साथ साथ और उससे बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ उसको रगबत भी होती जाए और नेकियों को अंजाम देने की उसके अंदर ताकत, कुव्वत और सलाहियत भी पैदा होती चली जाए। तो फिर एक वक्त वो आता है कि और लोगों के लिए की नेकी का करना दुश्वार नजर आता है, लेकिन उस आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं हो जाता। उसके लिए सुबह सादिक से कब्ल बेदार हो जाना, नमाज चाश्त का अदा कर लेना, अव्वाबीन और इशराक को चाश्त का अदा कर लेना, नमाज तहज्जुद का पढ़ लेना और नेकियों को अंजाम देना, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यकीनन उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती। वो उसका आदी हो चुका होता है तो बड़ी सी बड़ी सुन्नत, बड़ी सी बड़ी नेकी करना उसके लिए आसान कर दिया जाता है। यही वजह है कि इसको बुजुर्गों ने इन छोटी छोटी नेकियों की फजीलतों को बयान करके अपने मुरीदान सादिका की तरबियत फरमाई है। हमें भी चाहिए कि अगर हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इब्तिदा से छोटी छोटी नेकियों को अपनी जिंदगियों में लाएं, ताकि आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते हुए उससे बड़ी बड़ी नेकियों को इख्तियार करने की हमें ताकत पैदा हो जाए। आगे इरशाद फरमाते हैं कि आम द फरमूद हर के मर्रा कसीरा शरबती दहद। एक और इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी ने किसी को शरबत दिया, खुदाए ताला हजार हाजत शरा रवा कुनत, तो मौला ताला उस बंदे की हजार हाजतों को पूरी फरमा देता है। नेकी की एक नेकी की पानी पिलाया तो उसकी 1000 हाजतें पूरी हो जाती हैं। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है कि वो अपनी शान के मुताबिक बंदे को अजर सवाब अता करता है, और ये इसीलिए बताया जा रहा है कि ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हाजत पूरी करें। अगर ये हाजत पूरी करेंगे, हम किसी की तकलीफ दूर करेंगे, मौला हमारी तकलीफ दूर फरमाएगा। अगर हम किसी की जरूरत पूरी करेंगे, मौला हमारी जरूरत पूरी फरमाएगा। अगर हम किसी की हाजत पूरी करेंगे तो मौला हमारी हाजत को पूरी फरमाएगा। मगर आज का हमारा मुआशरे का आलम यह है, हर कोई तकलीफ की शिकायत करता है, हर कोई अपनी हाजतों को बयान करता है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने इतनी आसानी अता फरमा दी कि महज किसी को पानी भी पिलाओ तो हमारी 1000 हाजतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन हम दीन की तरफ नहीं आते, हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ नहीं आते, कि जिसका नतीजा ये है कि हम किस्म आ किस्म की तकलीफों और मुसीबतों का शिकार हैं। अगर हम अपनी मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं, अपनी तकलीफों से निजात चाहते हैं, तो बहुत ही आसान अमल है कि हम बंदगाने खुदा की तकलीफों को दूर करने वाले, बंदगाने खुदा की जरूरतें और हाजतों को पूरी करने वाले हो जाएं। मौला हमारी तकलीफें दूर फरमाएगा, हमारी हाजतें पूरी फरमा देगा। ये क्या फरमाते हैं, खुदा ताला 1000 हाजत शरा रवा कुनत, मौला ताला उसकी 1000 हाजतों को पूरी फरमाता है। हमें जितनी भी हाजतें होंगी उस पर हम नेकी को इख्तियार करें, और सबसे अफजल सदका यानी पानी पिलाकर किसी प्यासे को पानी से सैराब करके उस नेकी को इख्तियार किया जाए। और आगे फरमाते हैं वऊरा अज आतिश दोज़ख आजाद कुनंद, कि मौला ताला इसकी वजह से उसको दोज़ख की आग से भी उसको आजाद फरमा देता है। दोज़ख में ना उसको डाला जाएगा, ना ही दोज़ख की आग का उसको अजाब दिया जाएगा, बल्कि उसकी दुनिया की हाजतें भी पूरी हो गई, दोज़ख से भी वो महफूज हो गया। और आगे फरमाते हैं कि वह दर बहिश्त कसरी बना में ऊ बिना कुनंद, फरमाते हैं कि जन्नत में कसरी एक महल बेनाम ऊ उसके नाम का बिना कुनंद बना दिया जाता है। जन्नत में उसके नाम का एक महल तामीर कर दिया जाता है। महल तामीर कर दिया गया क्या मतलब, तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि इससे उसकी जन्नत में दाखिल किए जाने की बशारत है, क्योंकि जहां मकान होता है वहीं मकीन होता है। मकान जहां होगा मकान वाला भी वहीं होगा। जब हमारा मकान जन्नत में है तो यकीनन हम भी उसी महल में जन्नत में होंगे। इसीलिए फरमाया गया कि उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर दिया जाता है जो कोई किसी प्यासे को पानी पिलाता है, नेकी का इस अमल खैर को अंजाम देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी फजीलतें इरशाद फरमाई गई हैं। अब हमारे जिम्मे है कि एक पानी पिलाने वाले अमल के जरिए हमारे गुनाहों से हम खुलासी भी पा सकते हैं, हम शहीद का सवाब भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही बेहिसाब बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, हमारी दुनियावी हाजतें पूरी हो जाएंगी, दोज़ख से बचा लिए जाएंगे, जन्नत में महल तामीर हो जाएगा, नेमतें हासिल होंगी, बुराइयों से हिफाजत हो जाएगी। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। यकीनन ये बड़ी फजीलत वाली बात है
تو اس نیکیوں کو اختیار کریں. اور پانی پلانے کو اسی لیے اس کی اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائی گئی تاکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اختیار بھی کریں اور بڑی نیکیوں کو پر بھی عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کرتے رہیں تاکہ اس کا بھی اجر و ثواب ہم کو حاصل ہوتا رہے. محترم ناظرین کرام، یہ ہم 10ویں مجلس سے استفادہ کر رہے تھے. جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بھی ذکر کیا کہ اس مجلس میں حضرت نے 3 عنوانات پر کلام کیا ہے. پہلا عنوان مصیبت اور اس پر صبر کرنے کے متعلق، وہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہنے اور سننے کی برکتیں حاصل کر لی. دوسرا عنوان تھا پانی پلانے کے متعلق. اس عنوان پر ہم نے اس ایپیسوڈ میں کہنے اور سننے سنانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے ایپیسوڈ میں اسی مجلس یعنی 10ویں ہی مجلس کا تیسرا پارٹ ہوگا، جس میں تیسرا عنوان یعنی لڑکیوں کی ولادت، لڑکی باعث رحمت ہے. اس عنوان پر حضرت کے مبارک ارشادات کہنے اور سننے کی ہم سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کو اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کرنے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. حدیث پاک کے اور بزرگوں کی فیضان سے مولا سرفراز فرمائے. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب